Hi dear students, now we are about to solve problems based on square root and cube root. As we know squares and cubes already, but now for this session we are going to solve problems on square root and cube root. It's especially class 8 problems which are from scholarship exams. The first problem, you must continue with me. Take notes of these problems. First problem, question number 1. 0.3 square plus 0.1 square minus 0.2 bracket square. So what will be its answer? And four options are given as: first is 0.6, second option is 0.36 raised to half, third option is under root 0.0036, and fourth option is 0.06. So what will be the exact answer? For 8, it is mandatory to circle two circles if the correct answers are mentioned in two options. Now in this case there are two correct answers which are already mentioned in these options. Let's see how these answers are correct. So solution, as the given problem is 0.3 square. So 0.3 square is, first make the square of this 3, that is 9, and as this is a 0.3, so its square will be 0.09. 0.09, as 3 square is 9, and as here is a decimal point, so while squaring the decimal number such changes will happen. Similarly 0.1 bracket square, that is equals to 1 square is 1, so its answer will be 0.01. 0.2 square will be, 2 square is 4, so answer will be 0.04. Now make calculations as per of given problem. So 0.3 bracket square plus 0.1 bracket square, that means 0.09 plus 0.01, that is equals to 0.10. And plus 1 0, carry 1 is 1, 0 plus 1 is 1, and 0 plus 0 is 0. So here addition of these two terms is 0.10. Now subtracting this term from this answer, that is minus 0.04. So it will be, here 10 minus 4 is 6, carry 1 is 1, 1 minus 1 is 0, and again 0 minus 0 is 0. So final answer will be 0.06, option number 4. This will be a right answer. But it is given that choose both correct answers. So from here these remaining three options we can choose a correct option as 3, because square root of this number 0.0036 is equals to 0.06. That's why option number 3 is also correct. How we will see this in detail in any another problem. So mark these two options. You can take notes of this question, question number 1. Similarly, we go for a second question. A second question is, take a screenshot
or taken notes. Second question. तर स्कॉलरशिप एक्झाममध्ये प्रॉब्लेम्स येतात. हा परीक्षेला पडलेला प्रॉब्लेम आहे 2021 मध्ये, आणि असे प्रॉब्लेम्स आपल्याला सोडवता यायला पाहिजेत. 8th स्टँडर्डसाठी हे प्रॉब्लेम्स फार महत्त्वाचे आहेत. त्याने अशा पद्धतीच्या प्रॉब्लेम्सची सर्व विद्यार्थ्यांनी 8वीच्या जे स्कॉलरशिपची परीक्षा देतात त्यांनी या पद्धतीचे प्रॉब्लेम जास्तीत जास्त सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. एक पुढचा प्रॉब्लेम घ्या. क्वेश्चन नंबर 2. what is value of root x minus root y? आणि रूट y ची टर्म ही या रूटच्या, या मोठ्या रूटच्या आतमध्ये दिलेली आहे. सो इफ x is equals to, problem continue, if x is equals to 641 and y is equals to 256, तर असं असताना आपल्याला व्हॅल्यू काढायची आहे या इक्वेशनची. कुठल्या? अंडर रूट एक्स मायनस रूट वाय. सो फर्स्ट राईट डाउन गिव्हन इक्वेशन, दॅट इज अंडर रूट एक्स मायनस रूट वाय. नाव पुट द व्हॅल्यूज ऑफ दीज टर्म्स. एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला, त्या व्हॅल्यूज आपण याच्यात टाकून दिली. बघा अंडर रूटमध्ये ना 641 मायनस 256, वायची किंमत आहे रूटमध्ये, त्याच्यामुळे याला रूट 256 करूया. सम हिअर next step is 641, write it as it is, minus under root of 256. 256 is a square of 16. That's why square root of 256 is 16. Since 16 square is 256, that means root of 256 is 16. That's why we have written here under root 256 means 16. Now subtract this 16 from 641. 641 minus 16, so it will be 625. So here it comes under root 625, and under root 625 means 625 is a square of 25, and square root of 625 is 25. Since 25 square is 625, so under root 625 is equals to 25. This will be the answer. म्हणजे या इक्वेशनचं उत्तर असणार आहे 25. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी हे नोट करून घ्या. हा क्वेश्चन सुद्धा एक्झामला पडण्यासारखा आहे आणि एकदम सोपा प्रश्न आहे, तर थोडंसं व्यवस्थित सोडवला पाहिजे. ठीक आहे. आय होप सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजत असतील. आपण साधारण 7-8 प्रॉब्लेम आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये घेणार आहोत, तर जास्तीत जास्त हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. काही प्रश्न स्वतः अशा पद्धतीचे सोडवण्याचा प्रयत्न करा. घ्या पुढचा प्रॉब्लेम. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. पुढचा प्रश्न आहे अंडर रूट 64 प्लस क्यूब रूट 64. Question number 3 is find value of under root 64 plus cube root of 64. Now you must remember, or you must consider the 64 number is a square number also and a cube too. म्हणजे 64 हा स्क्वेअर नंबर पण आहे आणि क्यूब पण आहे. कोणाचा क्यूब आहे आणि कोणाचा स्क्वेअर आहे हे माहिती करून घेतलं पाहिजे. सो 8 स्क्वेअर इज 64, 8 स्क्वेअर इज 64 and 4 cube is also 64. What it means that square root of 64 is 8. जर 8 चा स्क्वेअर 64 असेल तर 64 चा स्क्वेअर रूट झालं 8, आणि
जर 4चा क्यूब 64 असेल तर 64चा क्यूब रूट झाला 4. म्हणजेच याला आपण मराठीमध्ये वर्गमूळ म्हणतो, याला घनमूळ म्हणतो. जर 64चं वर्गमूळ काढायचं असेल तर ते येतं 8. 64चं घनमूळ काढायचं असेल तर ते येतं 4. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू काय झाली? √64 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 that is equals to 8 plus 4, because square root of 64 is 8, cube root of 64 is 4. That's the answer is. अशा पद्धतीनं विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आपण आन्सर काढू शकतो. प्रॉब्लेम्स बघून घाबरून जाऊ नका, हळूहळू अभ्यासाला सुरुवात करा, म्हणजे प्रॉब्लेम्स सोपे जातील नक्कीच. पुढचा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Find value of under root 625. Under root परत एकदा रूट 625. किती सोपा प्रॉब्लेम आहे बघा. स्क्वेअर रूट मध्ये परत रूट 625 घेतले. आन्सर हा बाहेरचा स्क्वेअर रूट आहे त्याचा ठेवला. अंडर रूट 625 मीन्स बघा 25 चा स्क्वेअर काय झाला? 25 स्क्वेअर इज 625. दॅट मीन्स रूट 625 इज इक्वल्स टू 25. म्हणजे याच्या ऐवजी या टर्मच्या ऐवजी या एवढ्या टर्मच्या ऐवजी आपण इथे लिहू शकतो अंडर रूट 25. तर रूट 625 इज 25 आणि हे आले ऑलरेडी स्क्वेअर रूट मध्ये, जे मोठे स्क्वेअर रूट आहे त्याच्यामध्ये आले. आणि परत आपल्याला इथे एक स्टेप माहिती होते की 25 is also a square of 5. So 5 square is 25. So परत जर स्क्वेअर रूट मध्ये आपल्याला 25 भेटले म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 25 is equals to 5. So याचा आन्सर येतो 5. So root of root 625 answer is 5. This will be the answer. अशा पद्धतीनं हे प्रॉब्लेम सोडवण्याचा प्रयत्न नक्की सगळ्यांनी करा. पुढचा प्रॉब्लेम क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Again find the value of m. इथे आता m ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. And given is that if under root 12 raised to 3m minus 2 that is equals to 12 square. आता अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम कसे सोडवायचे असतात तर इथं कंपॅरिझन करायला लागतं. तर म्हणून सगळ्यांनी जरा सुरुवातीला एकदा व्यवस्थित लक्ष द्या. इथं काय करावं लागतं की लेफ्ट साइड आणि राईट साइड या दोन्ही इक्वल आहेत असं दिलेलं आहे, पण याच्यामध्ये आपल्याला यांची व्हॅल्यू माहिती नाही आहे, ती फाइंड आउट करायची. म्हणजे थोडक्यात आता काय करायचं आहे, इकडचं जी पॉवर दिली आहे 12 ची पॉवर दिली 2 आणि इथं दिले स्क्वेअर रूट. आता ही पॉवर इथं बेस सेम आहे, इथं पण बेस आहे 12, इथं पण बेस आहे 12. तर बेस इज सेम बट वी शुड कम्पेअर पॉवर्स. आता पॉवर कशा कम्पेअर करायच्या ते बघूया. बघा इथं स्क्वेअर रूट आहे, इकडं स्क्वेअर आहे, या दोन्ही बाजूला आपण स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स करूया. बघा गिवन आपल्याला काय दिलेलं आहे, ही टर्म दिलेली आहे, त्यामुळे आता परत लिहित नाहीये, ही टर्म दिलेली आहे. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स. So what we will get, squaring on both sides, when we square a square root number, the square root will be removed. म्हणजे हा स्क्वेअर रूट निघून जातो आणि इथे शिल्लक राहतं फक्त 12 is to 3m minus 2. जेव्हा आपण स्क्वेअरिंग करतो तेव्हा स्क्वेअर रूट निघून जातो, बिकॉज स्क्वेअर रूट अँड स्क्वेअर विल कॅन्सल each other. That's why square root will be removed. So remaining is 12 raised to 3m minus 2 ही टोटल पॉवर मध्ये येणार आहे, and that is equals to 12 square. Now as bases are same, इथं बेस आहे 12, इथं पण बेस आहे 12, so powers can be compared equally, and so
ॲज बेसेस आर इक्वल, इथं आपण लिहू शकतो ॲज बेसेस आर इक्वल कम्पेअर पॉवर, कम्पेअर पॉवर्स. मग पॉवर्स कम्पेअर करा, हे आणि हे सुद्धा सेम. जर बेसेस सेम असतील तर पॉवर सुद्धा सेम आहे. सो 3m minus 2 is equals to 2. 3m minus 2 is equals to 2. अशा प्रकारे करू शकतो. Now this 2 is transferred to that side. So 3m is equals to 2 plus 2. हे 2 पलीकडे गेलं. So 3m is equals to 2 plus 2. Next 3m is equals to 2 plus 2 is 4 and m is equals to finally, now this 3 is transferred to right side, 4 upon 3. So m is equals to 4 upon 3. This will be the value of m. हे ऑप्शन मध्ये असणार आहे, ते व्यवस्थित शोधायचं आणि लिहून घ्यायचं, सर्कल व्यवस्थित रंगवायचं. बरेचदा असं होतं की गडबडीमध्ये आपण आन्सर बरोबर काढतो आणि सर्कल दुसरंच रंगवतो. तर असं करायचं नाही. व्यवस्थित आपण जे आन्सर काढलंय त्याचंच ऑप्शन, तोच नंबर करेक्ट सर्कल करायचं असतं. ठीक आहे. नेक्स्ट, सगळ्यांना हा क्वेश्चन कळाला असणार आहे. प्रॅक्टिस करा. आणखीन असे प्रॉब्लेम्स आपण भरपूर सोडवणार आहोत येत्या काळामध्ये. त्यामुळं ते प्रॉब्लेम्स व्यवस्थित समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. काही अडचण असेल तर नक्की मला आपल्या ग्रुपवरती सांगा, कमेंटमध्ये जरूर सांगा. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढचा क्वेश्चन. Question number 5. एकदम सोपा प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 5. अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.49, what will be the answer is equals to how much? आता इथं लक्षात येत नाही, पहिल्याच प्रॉब्लेम कडे बघितल्या लगेच लक्षात येईल. इथं 9 इज अ स्क्वेअर नंबर, 49 इज अ स्क्वेअर नंबर. 9 कोणाचा स्क्वेअर आहे? 9 कोणाचा स्क्वेअर आहे? 3 चा स्क्वेअर आहे. 49 कोणाचा स्क्वेअर आहे? 7 चा स्क्वेअर आहे. या गोष्टी लगेच लक्षात आल्या पाहिजे. प्रॉब्लेम बघितल्या या दोन गोष्टी लक्षात आल्या. 9 इज अ स्क्वेअर ऑफ 3, 49 इज अ स्क्वेअर ऑफ 7. नाव इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जेव्हा आपण स्क्वेअर रूट काढतो तेव्हा कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर रूट काढणार आहे आपण? तर 9 चा काढणार आहे, असं लक्षात ठेवा. आता इथे एक लक्षात घ्या, एक नवीन कन्सेप्ट सांगतो. इथं स्क्वेअर आहे तसा ठेवायचा, इथं पण स्क्वेअर रूट आहे तसा ठेवायचा. अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स असे सोडवायचे. व्हेन यू विल सी डेसिमल पॉइंट्स, रिमूव्ह दोज. आणि यांना रिमूव्ह कसं करायचं ते सांगतो. आता इथं मला सांगा, डेसिमल पॉईंटच्या राईट साईडला, डेसिमल पॉईंटच्या राईट साईड, इथे डेसिमल पॉईंट आहे याच्या राईट साईडला किती डिजिट्स आहेत? 1 2 1 2. डेसिमल पॉईंटच्या जर राईट साईडला 2 डिजिट असतील तर डिवायडेड बाय 100 करायचं. बघा, 9 लिहायचं, डिवायडेड बाय 100 करायचं. हा आकडा लिहायचा, डिवायडेड बाय 100 लिहायचा. सिमिलरली हियर, इथं पण डेसिमल पॉईंटच्या नंतर 2 आकडे आहेत, 1 2, म्हणजे इथं लिहायचं 49 आणि डिवायडेड बाय किती करणार? आत्ताच सांगितलं तसं 100 नी डिवाइड करणार. हे का असं केलं? तर कारण सांगतो याचं कारण असं, बिकॉज 9 इज ऑल्सो स्क्वेअर नंबर, 100 इज ऑल्सो स्क्वेअर नंबर, 49 इज ऑल्सो स्क्वेअर नंबर, 100 इज ऑल्सो स्क्वेअर नंबर, अँड इट विल बी इझी टू गेट स्क्वेअर रूट फ्रॉम दीज स्क्वेअर नंबर्स. वर्गसंख्यांपासून वर्गमूळ मिळवणं सोपं जातं, म्हणून वर्गसंख्येमध्ये कन्वर्जन करून घ्यायचं. अशा पद्धतीने कन्वर्जन केलं. आता एकदम सोपं आहे. आता वर्गमुळात 9 किंवा स्क्वेअर रूट ऑफ 9 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 100 सेपरेट घेतलं, प्लस परत इथं स्क्वेअर रूट ऑफ 49 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 100 सेपरेट घेतला, जे की आपल्याला ज्यांचे आन्सर्स माहिती आहेत. स्क्वेअर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वेअर रूट ऑफ 100 इज 10, प्लस square root of 49 is 7 divided by square root of 100 is 10. Now here fraction, sum of fraction or addition of fraction, both denominators are same. When denominators are same, add directly numerators. So 3 plus 7 upon 10, that is equals to upon 100. 3 plus 7 is 10 upon 100,
means what? 10 ones are 10, 10 tens are 100. So final answer will be 1 upon 10. इथं 10 ones are 10, 10 tens are 100. म्हणजे फायनल आन्सर येणार आहे आपलं 1 upon 10. हे त्याचं आन्सर असणार आहे. आय होप सगळ्यांना हा प्रॉब्लेम कळाला असेल. पुन्हा एकदा व्हिडिओ तुम्ही रिपीट करून बघू शकता. यामध्ये काय स्टेप्स सांगितल्या त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि त्यातूनही समजलं नाही तर मला परत एकदा सांगा. आणखीन अशा पद्धतीचे आपण प्रॉब्लेम पुढच्या काही व्हिडिओजमध्ये सोडणार आहोतच. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन घ्या. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. तर एकदम सोपा प्रश्न आहे. क्वेश्चन नंबर 6 बघा. क्वेश्चन नंबर 6. If p is equals to 39 plus square root of 625 divided by 4. म्हणजे p ची व्हॅल्यू ही सगळी आहे. ओके. Then what is under root p? Then what is under root p's value? under root p ची व्हॅल्यू काय असणार आहे असं विचारलेलं आहे. p ची व्हॅल्यू एवढी सगळी दिली आहे. 39 plus 625 root 625 divided by 4. So first find out p. So p is equals to 39 plus root 625 means it's 25 because 25 square is 625. That means root of 625 is 25 divided by 4. So p is equals to 39 plus 25. 5 plus 9 is 4. 14. 1. 3 plus 3 is 64. 64 divided by 4. So p is equals to, now 64 divided by 4 is, इथं लगेच करून बघू शकता. 64 divided by 4. 4 ones are 4. Remainder is 2. It again 4 is carry forward as like this. 4 6 are 24. 0. So here answer will be p is equals to 16. जर p 16 आलाय, जर p 16 आहे तर रूट p किती येणार? रूट p येणार आहे रूट 16. कारण p ची व्हॅल्यू किती आहे? 16. म्हणजेच रूट p ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? रूट 16. सो रूट p इज व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू, तर रूट 16 म्हणजेच असतं 4. सो रूट p इज इक्वल्स टू 4. दिस इज दी आन्सर. अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम आपण सोडवू शकतो. रूट p ची व्हॅल्यू किती आली? 4 आली. सगळ्यांना क्लिअर समजलं असेल. नेक्स्ट अजून एक प्रॉब्लेम घ्या. अशाच पद्धतीचे प्रॉब्लेम परीक्षेला पडतात आणि बरेचदा पडलेले आहेत, तर हे येणारच. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. If A is equals to 64, Q is equals to 144, then find under root 3 into root P plus root Q. अशी व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. याची व्हॅल्यू करायची म्हणजे 3 आणि रूट पीचं मल्टिप्लिकेशन आहे. 3 इंटू रूट पी आणि प्लस रूट क्यू अशी व्हॅल्यू आहे. आणि ही सगळी टर्म रूटमध्ये आहे. तर अशा पद्धतीने बघूया. बघा, मोठा स्क्वेअर रूट आहे तसा घेतला. 3 ॲज इट इज लिहिलं. रूट पी म्हणजेच आहे रूट 64. पीची व्हॅल्यू आहे 64 म्हणून रूट पीची व्हॅल्यू 64 प्लस रूट क्यूची व्हॅल्यू. रूट क्यूची व्हॅल्यू आहे 144. That's why here it is root q means root 144. Now again it will be a big square root मोठा आहे तसा लिहिला. 3 into root 64 means 8 because 8 square is 64. That's why root 64 is 8 plus
root 144 is 12 because 12 square is 144. म्हणजे इथं रूट 144 च्या ऐवजी लिहिलं 2. याचं रिझन मी इथं लिहून ठेवतो. 8 square is 64 and 12 square is 144. That's why square root of 64 is 8. Square root of 144 is 12. अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता. Next step will be, now under root 3 into 8 is 24. 3 8s are 24 plus 12. So this will be a square root 24 plus 12 is 36. So under root 36. Under root 36 means 6 because 6 square is 36. 6 square 36 आहे म्हणजे 36 चा स्क्वेअर रूट काय झाला 6. अशा पद्धतीने आपण आन्सर्स काढू शकतो. So this will be the final answer. Next. तर एक सेम असाच प्रॉब्लेम आहे. पी आणि क्यू दिले आणि एक व्हॅल्यू शोधायला लावलेली आहे. तसाच एक सेम प्रॉब्लेम बघूया म्हणजे या टाईपचा सराव अजून थोडासा होऊन जाईल. ठीक आहे. इथे फक्त आता व्हॅल्यू अशी चेंज केली आहे. देन फाइंड पी आणि क्यूची व्हॅल्यू वेगळी दिलेली आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जी फाइंड आउट करायची व्हॅल्यू आहे ती पण वेगळी दिली आहे. बघूया ते काय दिलं. त्याच्यानंतर त्या इक्वेशननुसार आपण प्रॉब्लेम सोडून देऊया. इक्वेशन असलेलं पीची व्हॅल्यू याच्यामध्ये दिली आहे 12 आणि क्यूची व्हॅल्यू दिली आहे 26. त्यानंतर स्क्वेअर रूट ब्रॅकेटमध्ये 2 इंटू रूट 3 पी ब्रॅकेट कंप्लीट केलं आहे. पी सुद्धा रूटच्या आतमध्ये, ही गोष्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवायची. आणि प्लस 2q हे स्क्वेअर रूटमध्ये आहे आणि याच्या बाहेर, या स्क्वेअर रूटच्या बाहेर रूट 81 आहे. रूट 81 येस करेक्ट. हा असा प्रॉब्लेम दिलेला आहे आणि हा आपण सोडून बघणार आहे. नाउ ॲज दिस इज गिवन टर्म, इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ हिअर 2 इंटू रूट 3 into p. What is p? It is 12. आणि हे रूटच्या आतमध्ये, ह्या छोट्या रूटच्या आतमध्येच हे पीची टर्म आहे म्हणून 3 इंटू 12 घेतलं. हे ब्रॅकेट कंप्लीट केलं. प्लस 2 इंटू क्यूज व्हॅल्यू इज 26. सो क्यूची व्हॅल्यू 26 आहे, मल्टिप्लाय केलं आहे 2 इंटू 26 अँड प्लस रूट 81 मीन्स 9 बिकॉज 9 स्क्वेअर इज 81. दॅट मीन्स रूट ऑफ 81 इज 9. दॅट्स वाय वी हॅव रिटन रूट ऑफ 81 इज 9 डायरेक्टली. Now next step is under root. इथं बघा काय येणार आहे, ही टर्म रूटच्या बाहेर आहे बघा. नाव 2 इंटू हे करण्यापेक्षा 3 इंटू 12 करा पहिले. किती झाले 3 इंटू 12 इज 3 इंटू 12 इज 36. 2 इंटू 3 इज 3 इंटू 12 इज 36. तर 2 इंटू 12 3 चा 36 स्क्वेअर रूट ऑफ 36 प्लस 2 इंटू 26 इज 52 and plus 9 as it is. Plus 9 as it is. Root 36 means what? 36 is a square of 6. 6 square is 36 means square root of 36 is 6. म्हणजेच इथं आपण असं लिहू शकतो स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू 6 प्लस 52 आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर रूटच्या बाहेर प्लस 9. 2 इंटू 6 इज 12. 2 इंटू 6 इज 12. So 12 plus 52 plus 9. Again 12 plus 52. 12 plus 52 means square root of 64 plus 9. So what is square root of 64? It is square root of 64 is 8 because 8 square is 64. That means square root of 64 is 8. So 8 plus 9 as it is, that is equals to 17. So answer will be 17. This will be the answer. Answer is 17. This is the final answer. अशा पद्धतीनं आपण 7 प्रॉब्लेम स्क्वेअर रूटवरचे आणि क्यूब रूटवरचे सोडवलेले आहेत. हे प्रॉब्लेम्स तुम्ही आणखीन परत एकदा रिवाइज करून बघा.
सगळेच्या सगळे प्रॉब्लेम पहिल्याच दिवशी समजतील असं नाही. काही जणांनी ज्यांनी आत्ता या प्रकारच्या अभ्यासाची सुरुवात केली, स्कॉलरशिप परीक्षा म्हणा, नवोदय परीक्षा म्हणा, NMMS परीक्षा म्हणा, यांच्यासाठी असे प्रश्न उपयुक्त ठरतील. या सर्व विद्यार्थ्यांनी रेग्युलर आपल्या चॅनलला नक्की व्हिजिट करत चला. चॅनलवरचे प्रॉब्लेम्स जे आपण अशा पद्धतीने लेक्चरमध्ये सोडून घेतो आहे ते माझ्यासोबत तुम्ही बसून सोडवू शकता. आणि सोडवत असताना काही डाऊट आल्यास तो बाजूला लिहून ठेवा, जेणेकरून मला तुम्ही नंतर मेसेजच्याद्वारे ते सांगू शकता. असे प्रॉब्लेम सोडवत असताना एक काळजी घ्यायची की तुमच्यासमोर प्रश्न व्यवस्थित असला पाहिजे, ऑप्शन तुम्हाला व्यवस्थित निवडता आलं पाहिजे. आलेलं उत्तर तुम्हाला जर ऑप्शनमध्ये दिसत नसेल तर त्याचा पर्याय किंवा त्याच्यासारखा दिसणारा कुठला ऑप्शन आहे का ते बघितलं पाहिजे. तर आपण जसं नंतर परीक्षा जवळ येईल त्या पद्धतीनं वेगळे पेपर सोडवायला चालू करणार आहे. म्हणजे बोर्डाचे जे पेपर आहेत, अगोदर जे स्कॉलरशिप परीक्षेला येऊन गेलेत असे प्रश्न सोडवणार आहे. त्यावेळेलाच तुम्हाला असे प्रश्न रिवाईज करायला भेटतील. तोपर्यंत आपले हे जे रेग्युलर आपण जी सिरीज चालू केली अशा पद्धतीचे क्वेश्चन सोडवायचे, त्यांचाच तुम्ही सराव करत राहणार आहात. आणि याच्यामध्ये कुणीही खंड पडू देऊ नका. माझे प्रयत्न हे प्रामाणिक आहेत, तसा तुमचा अभ्यासही प्रामाणिक पाहिजे. मुलांपर्यंत असं नॉलेज पोचलं पाहिजे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना, आणि मी तर म्हणतो सर्व विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळाली पाहिजे. सगळ्यांना सर्वात चांगले गुण मिळाले पाहिजेत. सगळ्यांनी प्रयत्न प्रामाणिकपणे करा, तुम्हाला नक्की यश मिळेल. काही शंका असतील तर तुम्ही मला नक्की कमेंटच्या माध्यमातून सांगू शकता. आणि काही प्रश्न असतील तर ते नक्की काढून ठेवा. आपण व्हॉट्सअप ग्रुपवरती तुम्ही मला मेसेज करू शकता किंवा व्हॉट्सअपला मेसेज करू शकता. आणि नक्कीच त्याच्यावरती सोल्युशन देण्याचा माझा प्रयत्न असेल. तो व्हिडिओच्या माध्यमातून असेल किंवा पर्सनल रिस्पॉन्स असेल. शक्य असेल तर मला तुम्हाला नक्की त्याचं सोल्युशन दिलं जाईल. थँक्यू.